ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु सन्तु देवी सन्तु शान्तिः पुरुषो आदित्यासः उषस्तिर्ह चाक्रायणः सहजायया उषस्तिर्ह चाक्रायणः इभ्यग्रामे प्रद्रारणक उवास सेभ्यं कुल्माषान् खादन्तं बिभिक्षे तगुहोवाच नीतोऽन्ये विद्यन्ते यच्चेयेम इम उपनिहिता इति एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्तानुपानमिति उच्छिष्टं वै मे पीतग्ः स्यादिति होवाच नस्विदेते पुच्छिष्टा इति तवाजिष्यमिमामखादन्निति होवाच कामोम उदपानमिति सह खादित्वा अतिशेषान् जायाय आजहार साग्रे एव सुभिक्षा बभूव तान् प्रतिगृह्य निदधौ सह प्रातः सञ्जिहान उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि धनमात्राम् राजासौ यक्ष्यते समासर्वैरार्तिज्यैर्वृणीतेति सञ्जायोवाच हन्तपत इमेव कुल्माषा इति तां खादित्वा अमुं यज्ञं विदतमेयाय तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमाणान् उपोपविवेश सः प्रस्तोतारमुवाच प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् प्रस्तोष्यति मूर्धा देव्यपदिश्यतीति एवमोद्गातारमुवाच यद्या देवता उद्गीतमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वानुद्गास्यसि मूर्धा देव्यपदिश्यतीति एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहृत्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा देव्यपदिश्यतीति तेह समाहरतास्तूष्णीमासाञ्चक्रिरे अथैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणीति उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरार्तिज्यैः पर्यैशिषम् भगवतो वा अहमवित्वा नान्यान् वृषि भगवांस्त्वेव मे सर्वैरार्तिज्यैरिति तथेति एतर्हि समतिसृष्टास्तु वताम् यावत् वेभ्यो धनं दद्याः तावन्मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच अतः हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेद विद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा देव्युपदिश्यतीति
आयुवानवोचत् कथमासा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्यहते शेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ताञ्चेद् विद्वान् प्रास्तोष्यः मूर्धादे व्यपदिश्यते तथोक्तस्य मयेति अनेनमुद्गात्रोपसदात उद्गातर्या देवता उद्गीतमन्वायत्ता ताञ्चेद् विद्वानुद्गास्यसि मूर्धादे व्यपदिश्यतीति न भगवान् अवोचत् कथमासा देवतेति आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यादित्यमुच्चैः सन्तङ्गायन्ति शेषा देवता उद्गीतमन्वायत्ता ताञ्चेद् विद्वानुदगास्यः ऊर्ध्वादे व्यपदिश्यत् तथोक्तस्य मयेति अतएनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेद् विद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धादे व्यपदिश्यतीति मा भगवान् अवोचत् कथमासा देवतेति अन्नमिति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति शेषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेद् विद्वान् प्रत्यहरिष्यः मूर्धादे तथोक्तस्य मयेति अथा दशौव उद्गीतः तद्धवकोदाभ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्वौ राजा तस्मै श्वाश्वेतः प्रादुर्बभूव तमन्येश्वानः उपसमेत्यहूचुः अन्नन्नो भगवानागायतु अशनायामवा इति तान् होवाच इहैव मा प्रातरुपसमीयातेति अद्धपकोदाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपादयाञ्चकार तेह यथैवेह वैश्वमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्तीति तेवमाससृपुः तेह तमुपविश्य हिञ्चक्रुः ॐ मोदामों पिबामों देवो वरुणः प्रजापतिः सवितान्नमिहाहरत् अन्नपते अन्नमिहाहर आहरोमिति अयं भावलोको हावूकारः आयुर्हाईकारः चन्द्रमासकारः इहकारः आदित्य ऊकारः निहव एकारः विश्वे देवा औहोईकारः प्रजापतिर्हिंकारः प्राणस्वरो अन्नं या वाग्विराट् अनुरक्तस्त्रयोदशस्तोभः सञ्चरोऽहङ्कारः दुग्धेऽस्मै वाग्दोहम् यो वाचो दोहो अन्नवान्नादो भवति एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद समर्थस्य साधु यत् खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते
ಯದಸಾಸು ತದಸಾಮೇತಿ ತದುತಾಪ್ಯಾಹುಃ ತದುತಾಪ್ಯಾಹುಃ ಸಾಮ್ನೈನಮುಪಾಗಾದಿತಿ ಸಾಧುನೈನಮುಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಸಾಮ್ನೇನಮುಪಾಗಾದಿತಿ ಅಸುನೀವಮುಪಾಗಾದಿತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಥೋತಾಪ್ಯಾಹುಃ ಸಾಮೋಪದೇತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಸಾಧುಪದೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಅಸಾಮನೋಪತೇತಿ ಅನುನೋಪದೇತಿ ಅಸಾಧು ಭವತಿ ಯತ್ ಸಾಧು ಭವತಿ ಅಸಾಧುಪದೇತ್ಯೇವ ತದಾಹುಃ ಸಾಧು ಸಾಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಸ ಯ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಧುಸಾಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಆಚಗಚ್ಚೇಯುಃ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹ ಯದೇನಗೋ ಸಾಧವೋ ಧರ್ಮಾಃ ಆಚಗಚ್ಚೇಯುಃ ಉಪನಿಗಮೇಯುಃ यो नमो गुरुभ्यः प्रज्ञानप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ಶ್ರುತಸ್ಪತೆ गुणालयं नमः भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं ये भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः ಯಾಕೆ सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्पदायज्ञं संयमेन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये ಕೆಲಸ ಪುರುಷ ಆಟಕ್ಯ ಸಹ ಜಾಯಯ ವಶಸ್ಥಿತಚಾಕ್ರಾಯಣಃ ಇಭ್ಯಗ್ರಾಮೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಳಕೋ ವಾಸ ಬಂತ ಹೋದ್ವಿ ಮಂತ್ರ ಮಟಕಿ ಹತೇಶು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರರು ನಾಶವಾಗಲಾಗಿ ಆ ಕುರುದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಾಗಿ ಆ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಕುಶಸ್ಥಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಎಂಬ ಆತನು ಆ ಮಾವಟಿಗರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಮುಂತಾರ್ಥ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪ್ರತಿಹಾರ ವಿಷಯಮಪಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರತಿಹಾರ ವಿಷಯಮಪಿ ಉಪಾಸನಂ ವಕ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಉಪಾಸನಂ ವಕ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಇದಮಾರಭ್ಯತೆ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಗೀತೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪ್ರತಿಹಾರ ಅದ ಸಂಬದ್ಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಖಂಡಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಅದು ಸುಖಾವಬೋಧನ ಅರ್ಥ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾತು ಸುಖಾವಬೋಧನ ಸರಿ ನೇರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಕ್ರಮಣ ಇದ್ದ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾಟಿನ ಹತ್ರ ಹೋದ ಹೋಳಿ ಕೇಳ್ದ ಎಂಜಿಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೊಡುವಂತಂದ ತಗೊಂಡ ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಈ ಆ ಕಥೆ ಹೇಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೂ ಇದು ಭಾರ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಉಪಾಸಕರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಸಕ ಇಂಥ ಕುಚಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾವಟಿಗನ ಎಂಜಿಲು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋ ಯೋಗ ಏನ್ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಟಚೀಹತೇಶು ಮಟಚ್ಯ ಅಶನಯ ಮಟಚ್ಯ ಅಶನಯ ಆವಿರ್ಹತೇಶು ನಾಶಿತೇಶು ಕುರುಷು ತಾಭಿರ್ಹತೇಷು ನಾಶಿತೇಷು ಕುರುಷು ಕುರುಸಸ್ಯೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಕುರುಷಸ್ಯೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಮಟಶಿ ಇದ್ರೆ ಅಶನಿ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಲಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕುರುದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ ಬಿದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ನನ್ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಫಸಲ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ರೈಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಲಾಗಿ ಯಾರು ಕುರುಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕುರುದೇಶದ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ತಥೋ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಜಾತೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಜಾತೆ ಆಟಿಕ್ಯ ಆಟಿಕ್ಯ ಅನುಪಜಾತ
ಅನುಪಜಾತ ಪಯೋಧರಾದಿ ಪಯೋಧರಾದಿ ಶ್ರೀವ್ಯಂಜನಯ ಶ್ರೀವ್ಯಂಜನಯ ಸಹಜಾಯಯ ಸಹಜಾಯಯ ಉಷಸ್ಥ್ಯ ನಾಮತಃ. ಉಷಸ್ತಿಹ ನಾಮತಃ. ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ ಆಟಿಕೆಯೊಡನೆ ಅಂತ. ಆಟಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭಾಷಿಕರು. ಅನುಪಜಾತ ಪಯೋಧರ, ನೀವು ಸ್ತನಾದಿಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದ ಸರ್. ನೀವು 7-8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ತನಾದಿಗಳು ಎದ್ದುಗಳು. ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಂಜನ, ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಅದಿನ್ನೂ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಷಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಇದಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವನು ಚಕ್ರಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಚಾಕ್ರಾಯಣ. ಚಕ್ರಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಚಾಕ್ರಾಯಣ. ಚಕ್ರನ ಮಗ. ಚಕ್ರ ಅಂತ ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು. ಅವನ ಮಗನ ಚಾಕ್ರಾಯಣ. ಅವನು ಇಭಃ ಹಸ್ತಿ. ಇಭಃ ಹಸ್ತಿ. ತಮ್ಮರ್ಹತೀತಿ ಇಭ್ಯಃ. ಇಭ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ. ಆನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ, ಯೋಗ್ಯವಾದ, ತಕ್ಕದ್ದಾದ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡು, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೇ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಆಗ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತ ಇದು ತಿನ್ಬೋದು. ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ. ಜೋಳನೂ ಇತ್ತು. ಜೋಳ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ, ಹಸಿರು ಜೋಳ. ಈಶ್ವರ ಹಸ್ತ್ಯಾರೋಹೋ ವಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸ್ತ್ಯಾರೋಹೋ ವಾ. ಇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಭ್ಯ ಧ್ಯೋಧಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನೆಯವನು ಅಂತ ಇಭ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಆನೆಗೆ ತಕ್ಕವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತ್ಯಾರೋಹೋ ವಾ, ಹಸ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ತಸ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಇಭ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಆನೆಯ ಮಾವುಟಗರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು. ತಸ್ಮಿನ್ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಕಃ ಅನ್ನಾಲಾಭ. ಪ್ರಧಾನಕನಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ದ್ರಾಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕವನು ಕಾಪಾಡುವ. ಉಚಿತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕಾಪಾಡುವನಿಗೆ ದ್ರಾಪ. ದ್ರಾನ್ ಉಚಿತಾವಸ್ಥಾನ್ ಪಾತೀತಿ ದ್ರಾಪ. ದ್ರಾಪೆ ಅಂಧಸ್ಮತೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನೇ ಕುಚ್ಚಿತರಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನೇ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ. ಕುಚ್ಚಿತಾಂಗತಂಗತಃ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳಾದ ಗತಿಯನ್ನ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜೀವನ ಕೊನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯಲೋ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ? ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ ಉಷಿತವಾನ್ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಗೃಹಮಾಶ್ರಿತ್ಯ. ಉಷಿತವಾನ್ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಗ್ರಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ. ಯಾರೊಬ್ಬರೋ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಗೃಹ, ತನ್ಮನೇದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪತ್ತೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ. ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇರೋ ನಮ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಹ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಷಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ. ತಗೋ ಹೋವಾಚ ನೇತಯೋನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಇಮೇ ಉಪನಿಹಿತಾ ಇತಿ. ಸಹ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಷಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ. ತಗೋ ಹೋವಾಚ ನೇತಯೋನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಎಚ್ಚಯೇಮ ಇಮ ಉಪನಿಹಿತಾ ಇತಿ. ಸಹ ಹ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಷಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ. ತಂ ಹ ಉವಾಚ ನ ಇತಃ ಅನ್ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ ಯತ್ ಚ ಯೇ ಇಮೇ ಉಪನಿಹಿತಾಃ ಇತಿ. ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ. ಇಭ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಟಿಗ. ಮಾವಟಿಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಖಾದಿದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕಾಣ, ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಹುರುಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು, ಹುರುಳಿನೋ ಉದ್ದ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಹಾಕಿ
ಉಷ್ಣಿ ತರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಷ್ಣಿ ಗೊತ್ತಾ? ಉಷ್ಣಿ ತರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುರುಳಿದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ, ನಮಗೂ ಕೊಡು ಅಂತಂದ. ಉಮಾಶಾನ್ ಖಾದಂದ್ರೆ ಬಿಭಿಕ್ಷೆ. ಬಿಭಿಕ್ಷೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಮಗೂ ಕೊಡಪ್ಪ, ಭಾಳ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಅವನೊಂದ ನೇತು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಇತಃ ಅನ್ಯೇ ನೈವೇದ್ಯಂತೆ, ಇತಃ ಈ ತಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತೋ ಇಮೇ ಉಪದೇಶಿತ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಹ ಅನ್ನಾರ್ಥಂ ಅಟನ್ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಕುಚ್ಚಿತಾನ್ ಭಾಷಾನ್ ಖಾದಂತಂ. ಸಹ ಅನ್ನಾರ್ಥಂ ಮಟನ್ ಇಭ್ಯಂ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಕುಚ್ಚಿತಾನ್ ಮಾಷಾನ್ ಖಾದಂತಂ ಭಕ್ಷಯಂತಂ ರಕ್ಷಯಂತಂ ಉಪಲಭ್ಯ ಯದೇಚ್ಛಯಾ ಉಪಲಭ್ಯ ವಿಭಿಕ್ಷೆ ಯಾಚಿತವಾನ್. ವಿಭಿಕ್ಷೆ ಯಾಜಿತವಾನ್. ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಿಶಿಷ್ಟಾಕ್ರಾಯಣ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲಿತಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆ ಉತ್ಸವಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇನಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆರೆ ಕುಟ್ಟೆ ಹತ್ತ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವುಟಿಗ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್, ಕುಚ್ಚಿತವಾದ ಮಾಶಾನ್ ಉದ್ದು. ಕುಚ್ಚಿ ಅದು ಆ ಇದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಹುಳುಕಲಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಳನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಕುಚ್ಚಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಷ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಯದಚ್ಛಯ. ಇವನು ಕೂಡ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ತಾನ ಇದಿಲ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಬೈಕೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಭಿಕ್ಷೆ ಯಾಚನ. ನಂಗೂ ಕೊಡೋ ಮಾರಾಯ, ನಂಗೂ ಬೇಕು ಕೊಡೋ, ನಂಗೂ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬಹಳ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು, ತಡ್ಕೋಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ. ಮುಷಸ್ತಿಂಹ ಉವಾಚ ಇಭ್ಯ. ಮುಷಸ್ತಿಂಹ ಉವಾಚ ಇಭ್ಯ. ಇದ್ದ ಮಾವುಟಿಗ ಇಬ್ಬನ ಹತ್ರ, ಉಷಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ದ. ಏನಾಡ್ದ? ನ ಇತಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ಮಯಾ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟರಾಶೇಃ ನ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಕುಲ್ಮಾಷಾಃ ನ ವಿದ್ಯಂತೆ. ನೋಡ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಋಷಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಮಾವಟಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಿಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು 5-6 ತುತ್ತು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಂಜಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ರಾಶಿ, ಈ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಎಂಜಲಿನ ರಾಶಿ ತಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಯಿನ ಉದುರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹುರುಳಿ ಮಾಷ ಕಾಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಉದುರುತ್ತೆ, ತಟ್ಟೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಂಜಿನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿರೋದು, ಬಾಯಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾದ ರಾಶಿ, ಎಂಜಿನ ರಾಶಿ, ಈ ರೀತಿ ಕುಲ್ಮಾಷೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕುಲ್ಮಾಷ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಚಂದ. ಯೇ ರಾಶೌ ಮೇ ಮಮ ಉಪನಿಹಿತಾಃ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಾಃ ಇಮೇ ಭಾಜನೆ ಕಿಂಕರೋಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಲಿಲ್ಲ. ಏನು ನನ್ನ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ. ಬೇರೆ ಈ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಒಂದು 5-6 ಸಲ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಇದು ಎಂಜಿಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ? ನೀವು ಕೊಡಿಂದೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ಎಂಜಿಲ ಹಾಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಎಂಜಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಗಂಡಗಳಿಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಆಚಾರ ಏನಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಿಲಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏತೇಷಾಂ ಮೇ ದೇಹೀತಿ ಹೋವಾಚ ತಾದಸ್ಮೈ ಪ್ರದದೌ ಹಂತ ಅನುಪಾನಮಿತಿ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ವೈ ಮೇ ಪೀತಗ್ಗಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಏತೇಷಾಂ ಮೇ ದೇಹೀತಿ ಹೋವಾಚ ತಾದಸ್ಮೈ ಪೀತಗ್ಗಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಏತೇಷಾಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಇತಿ ಹ ಉವಾಚ ತಾನ್ ಅಸ್ಮೈ ಪ್ರದದೌ ಹಂತ
ಅನುಪಾನಂ ಇತಿ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ವೈ ಮೇ ಪೀತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಹ ಉವಾಚ. ಏತೇಷಾಂ ಮೇ ದೇಹಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಏತೇಷಾಂ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಉವಾಚ. ಅವನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಅಸ್ಮೈದದ್ದು ತಾನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಸ್ಮೈಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಹುರುಳಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಚೊಬ್ಬ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏಯ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಗಳು ಇದು ಎಂಜಿಲು ಎಂಜಿನಿ ಕುಡಿದ ಎಂಜಿನಿ ಕುಡಿದ ಎಂಜಿನಿ ಕುಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡಲ್ಲ ನೀರು ಅಂತ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿವಾಚ ಉಚ್ಚಿಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಪಾತ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ, ಎಂಜಿಲಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಷಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏತೇಷಾಂ ಏತಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏತೇಷಾಂ ಏತಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏತೇಷಾಂ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾಷೆಗಳು. ಏತಾನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾಗಿದೆಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು, ಅವನಿಗೆ ಇವನಂಗೆ ಆಗಿದ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಏತೇಷಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏತೇಷಾಂ ಉಪಹಿತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಿತ್ ದದಾತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಭಾಷೆಗಾರ ಏತಾನ್ ದೇಹಿ ಕಸಂ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು ಬಿಟ್ರು. ಮೇ ಮಹ್ಯಂ ದೇಹಿ ಇತಿಹ ಉವಾಚ. ಮೇ ಮಹ್ಯಂ ದೇಹಿ ಇತಿಹ ಉವಾಚ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದಿತ್ತು. ತಾನ್ ಸಹ ಇಭ್ಯಃ ಅಸ್ಮೈ ಉಷಸ್ತಯೇ ಪ್ರದದೋ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್. ತಾನ್ ಸಹ ಇಭ್ಯಃ ಅಸ್ಮೈ ಉಷಸ್ತಯೇ ಪ್ರದದೋ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇಡೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆನೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇಭ್ಯಃ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಮೈನ ಈ ಉಷಸ್ತಿಗೆ ತಾನ್ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಇವನಿಗೆ, ಆ ಉಷಸ್ತಿಗೆ. ಅನುಪಾನಾಯ ಸಮೀಪಸ್ಥಂ ಉದಕಂಚ ಗೃಹೀತ್ವ ಉವಾಚ. ಅನುಪಾನಾಯ ಸಮೀಪಸ್ಥಂ ಉದಕಂಚ ಗೃಹೀತ್ವ ಉವಾಚ. ಅನುಪಾನ ಜೊತೆಲಿ ಮಧ್ಯ ಅದು ಹುಳ್ಳಿಯೋ ಉದ್ದೋ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಚೊಂಬು ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂತ ಗ್ರಹಣ ಅನುಪಾನ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರತಿವಾಚ. ಹಂತ ಗ್ರಹಣ ಅನುಪಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಉಷಸ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಮೈಮೆ ಇದಂ ಪೀತ ಉದಕಂ ಪೀತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ವೈಮೆ ಇಮಂ ಇದಂ ಪೀತೋದಂ ಸ್ಯಾತ್. ಮೇ ಮಮ ಅಂತ. ಇದು ನನಗೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕೂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಜು ತಿನ್ನಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕಣ, ಬೇಡ ಕಣ ನೀರು ಅಂತ. ಇದು ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ಯದಿ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಜಿನೀರು ಕೂದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಂಜಲ್ವಾ ಅಂತಾನೆ. ನಸ್ವಿದೇತೆ ಪಿಚ್ಚುಷ್ಟಾ ಇತಿ. ನಸ್ವಿದೇತೆ ಪಿಚ್ಚಿಷ್ಟಾಃ ಇತಿ. ವಿಶ್ವಮಿಮಾಖಾದನ್ನಿತಿ ಹೋವಾಚ. ನವಾಜೀವಿಷ್ಯಮಿಮಾಖಾದನ್ನಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಕಾಮೋಮ ಉದಪಾನಮಿತಿ. ಕಾಮೋಮ ಉದಪಾನಮಿತಿ. ನಸ್ವಿದೇತ್ ಪಿಚ್ಚಿಷ್ಟಾ ಇತಿ. ನವಾ ಅಯಮಿ ಕಾಮೋಮ ಉದಪಾನಮಿತಿ. ನ ಸ್ವಿತ್ ಏತೆ ಅಪಿ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಃ ಇತಿ. ನ ವಾ ಅಜೀವಿಷ್ಯಂ ಇಮಾನ್ ಅಖಾದನ್ ಇತಿ ಹ ಉವಾಚ. ಕಾಮಃ ಮೇ ಉದಪಾನಂ ಇತಿ. ಕಾಮಹನ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಯಥೇಚ್ಛ. ಯಥೇಚ್ಛ ಅಂತ. ಅವ್ಯಯ ಇದು ಕಾಮ. ಕಾಮ 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 ಆಸೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕಾಮ ಸ್ವೀತದ ಸಂಭಾವನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏತೇಪಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಐತಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂಜೆ ತಾನೆ. ಏನ್ ನೀರು ಎಂಜಿನ ತಿಂದಿರಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಇದೇನು ಎಂಜಿರಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಎಂಜಿರಲ್ವಾ? ನೀರು ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಂಜಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಂಜಿ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? ಅರ್ಧ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏತೇಪಿನೇ ಇವುಗಳು ಗುರುಮಾಶಗಳು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತಿದ್ದ. ಹೌದು ಕೊಡಪ್ಪ, ನವ ಅಜೀವಿಷಿ ತಿಂದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರಾಯ.
ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋದು ನಾವು ಮುಂದಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮವೇ ಉದಪ ನೀರಿಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ನಾನು ನಿಂಜ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿದಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಾಷೆಕಾಯಿ ಬರೀತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಂ ಪ್ರತಿವಾದ ಈ ತರಹ ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಂ ಪ್ರತಿವಾದದ ಇತರಹ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಎಂಜಿನ್ ನೀರು ಕುಡಿದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೋ, ನಂಗೆ ಎಂಜಿನ್ ನೀರು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕಾರ ಹೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಭ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿನ್ ನಸ್ವಿತ್ ಏತೇ ಕುಲ್ಮಾಶಃ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ. ಈ ಹುರುಳಿಯು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವೇ ಅಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಎಂಜಿಲ ತಾನೆ. ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಜಿ ಹುರುಳಿ ಅರ್ಧ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀದಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿಲ ತಾನೆ. ಇದು ಎಂಜಿಲಾಗಿರುವಾಗ ಏನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಆಹ ಉಷಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಉಷಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ನವೈ ಅಜೀವಿಷ್ಯಂ ನೈವ ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ ಅಖಾದನ್ ಅವಕ್ಷಯನ್ ಇತಿ ಹೋವಾಚ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಕುಲ್ಮಾಶ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಸೋದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಮೊನ್ನೆ ಊಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಉಪವಾಸ ಬಿಡೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ದರ್ಶನೋ ತದ್ದರ್ಶನೋ ಸೂತ್ರ. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯಯೇ ತದ್, ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನು ತಿನ್ಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ನು ತಿನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಆ ತಿನ್ನೋ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ಇದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸರಿ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಹಾಸ ಹಚ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಾನ್ನ ಅನುಮತಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಾತ್ಯೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಾತ್ಯೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಅಜೀವಿಷ್ಯಂ ನೈವ ಅಜೀವಿಷ್ಯ, ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನ ಉಷ್ಲಿನ ನೀನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ಕಾಮಂ ಇಚ್ಛಾತಃ ಮೇ ಮಮ ಉದಕಪಾನಂ ಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಾಮಂ ಇಚ್ಛಾತಃ ಮಮ ಉದಪಾನಂ ಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸೂತ್ರ ಹೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಚ್ಛಾತಃ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉದಕಪಾನ ಸಿಗದೆ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಾತ್ಯೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ನಂಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಕಳಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಭಾಷೆಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅತಶ್ಚ ಏತಾಮವಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಮ ಯಶೋವತಃ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ಏದಪಿ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವತಃ ನಾಗಸ್ಪರ್ಶಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಶ್ರೋತಿನಾದವನು, ಧರ್ಮವಂತನು, ಕೀರ್ತಿವಂತನು, ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಭಾವಿತ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ತನ್ಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾನು ತಿನ್ ಬದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ, ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದವನಾದ್ರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಅಭಕ್ಷ ಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಸ್ಪರ್ಶಃ ನಭವತಿ. ಆಗಾನ ಪಾಪ, ಆಗಹನೇನ ಕಚ್ಚನಾಗಹ, ಕಚ್ಚನ ಆಗಹ, ಯಾವೊಂದು ಪಾಪವು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಮುಚ್ಚೇದೆ ಅಗ್ನಿರ್ಮನ್ಯ ಹೋಮುಚೇಷ್ಟಕಬಾಲ ಇಂದ್ರಾಯ ಇದು ಅಗ್ನಿಮನ್ಯದೇ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಗ್ನಿಮನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಡಕೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿಮನ್ಯ ಸೇರಿಮಿಂದ್ರಸ್ಯ ಇಂದ್ರಾಯ ನಿತ್ಯಾವರಣಾಭ್ಯಾಮ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತ್ಮ ಪರ ಉಪಕಾರ ಸಮರ್ಥ, ತಾನಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ,
ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕ್ತಿಯ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಇದು ಬಹಳ ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಮೊಸರಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಪಾಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುದು ತಗೋಬೇಕಾ ಮಾತ್ರ ಅವು. ಜೀವಿತಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಾಯಾಂತರೆ ಅಜುಗುಪ್ಸಿತೆ ತಸ್ಯಾಪಿ ಜೀವಿತಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಾಯಾಂತರೆ ಅಜುಗುಪ್ಸಿತೆ ಸತಿ ಜುಗುಪ್ಸಿತಂ ಏತತ್ ಕರ್ಮ ದೋಷಾಯ ಜುಗುಪ್ಸಿತಂ ಏತತ್ ಕರ್ಮ ದೋಷಾಯ. ವಿದ್ಯಾದ ಅವನ ಅವಲೇಪ ಗರ್ವದಿಂದ, ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆ, ತಪಸ್ಸಿದೆ, ಈ ಗರ್ವದಿಂದ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೋತ್ಯ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಇದಿದೆ ದೋಷ ಇದೆ ಮಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಜಲು ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನ ಯಾವ ಶ್ವಾನ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಡಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ನ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ, ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ದೋಷ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೀಜ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವನು ಜುಗುಪ್ಸಿತಂ ಏತತ್ ಕರ್ಮ ದೋಷಾಯ. ಸ್ವಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ಎಂಜಲ್ ತಿಂತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ನಿಷಿದ್ಧ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಳ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಪತಿತವಾಗ್ತೀನಿ, ನರಕ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಬರುದಾಗ್ಲೂ ನರಕಪಾತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನರಕಪಾತವಾಗತ್ತೆ ಆ ದೋಷ ಅನ್ನೋನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಯಾಂ ಜೀವಿತಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಾಯಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿ, ಬದುಕೋಕ್ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇದೆ, ಚೆನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ದೋಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಪಸ್ಸಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೆಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅವನು ದೋಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೈದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನೆ, ನರಕಪಾತ ಆಗತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನರಕಪಾತವಾಗತ್ತೆ, ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಜಲು ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಅನ್ನಗಳು ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ತಿಂದ್ರೆ ನರಕಪಾತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಭಾಷೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮದಿಂದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾವಲೇಪೇನ ಕುರ್ವತೋ ನರಕಪಾತ ಸ್ಯಾದೇವ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನದ ಗರ್ವ, ನಂಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಇದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆ, ನಂಗೆ ತಪಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ತಿಂದು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅವಲೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ತಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನರಕಪಾತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನ, ನಿಂದಿತ ಅನ್ನವನ್ನ, ಎಂಜಿಲನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ವಶುದ್ಧವು ಧ್ರುವಾಸ್ಮೃತಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವವಾದ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆನಪು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಧ್ರುವಾಸ್ಮೃತಿ ಸರ್ವಗ್ರಂಥಿನ ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯ. ಧ್ರುವಾಸ್ಮೃತಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಬರೀತಾರೆ. ಬಲಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಮಯಗಂ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಭಾಷಿಕರು ನರಕಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಅವಲೇಪದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹಠವನ್ನು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ, ಪೂರಿ ಬೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ತಿಂದ್ರೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನರಕಪಾತವಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸದ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಳ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೇಡ. ಮಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಬೋದು ನಾವು, ಮುಂದೆ ನರಕಪಾತವಾಗುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್.
ಇವನಿಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಕ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ. ಪ್ರಧಾನಕ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ. ಕುಕ್ಷಿತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಇವನು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದ ಇವನು ವಿಷಸ್ತ್ಯಾಕ್ರಾಯಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತಿಂದ, ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಹಾಲಿಸಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ನಿಂದಿತ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಶುದ್ಧ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಎಂಜು ತಿನ್ನೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಡು ನನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೋದು, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು. ಒಂದು ಯಪ್ಪ ಹೊಲಸು ಒಳ್ಕೋದಲ್ಲ. ಜಾಯಾಯ ಆಜಹಾರ ಸಾಗ್ರೇವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ. ಸಾಗ್ರೇವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ. ತಾನ್ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ. ಸಹ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅಧಿಶೇಷಾನ್ ಜಾಯಾಯ ಆಜಹಾರ. ಸಾಗ್ರೇವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ. ತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ. ಸಹ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅತಿಶೇಷಾನ್ ಜಾಯಾಯೈ ಆಜಹಾರ. ಸಾ ಅಗ್ರೇ ಏವ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ. ತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿದಧೌ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವನು ಉಷಸ್ತಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ದಿನ ಉಶ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ತಿಂದ. ಅರ್ಧ ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ತಿಂದ. ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಾಯಿ ಆಜಹಾರ, ಹೆಂಡತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅಗ್ರೇ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭೂವ. ಅವಳು ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಆ 6 ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿದೆ, ಊಟ ಕೊಡಿದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರೋ ಗಂಡ ಆ ಹುರುಳಿ ಉಷ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾಭಾವಿ ಅವಳಿಗಿತ್ತು. ಬರ್ತಾಗಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪೂರ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉಷ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ ಗಂಡ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋದು. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೇನೆ, ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಪ್ಪ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನೂ ತಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ತನ್ನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ, ಆ ಮಾವಟಿಗರ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ, ಪರಿಯುಷಿತ, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿರುವಂತ ಹಾಳಿಸಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ತಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಾಂಶ್ಚ ಸಹ ಖಾದಿತ್ವಾದಿಶೇಷಾನ್ ಅತಿಶಿಷ್ಟಾನ್ ಜಾಯಾಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಾದಾಜಹಾರ. ತಾಂಶ್ಚ ಸಹ ಖಾದಿತ್ವಾ ಅತಿಶೇಷಾನ್ ಅತಿಶಿಷ್ಟಾನ್ ಜಾಯಾಯೈ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಆಜಹಾರ. ಬಹಳ ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕಾರುಣ್ಯ ದಯೆ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅವಳು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಆ ಉದ್ದಿನ ಉಷ್ಲಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದು, ನೀನು ತಿನ್ನಪ್ಪ, ನಿಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರೇ ದುನಿಯಾ ಆಟಕಿ ಸಾ ಆಟಿಕಿ ಅಗ್ರೇ ಏವ ಕಲ್ಮಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಗ್ರೇ ಏವ ಕಲ್ಮಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಶೋಭನ ಭಿಕ್ಷಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಶೋಭನ ಭಿಕ್ಷಾ ಲಬ್ಧಾನ್ನ ಇತ್ಯೇತದ್ ಲಬ್ಧಾನ್ನ ಇತ್ಯೇತದ್ ಬಭೂವ ಸಂವೃತ್ತ. ಬಭೂವ ಸಂವೃತ್ತ. ಆ ಆಟಿಕಿ, ಆ ಕನ್ಯೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಕುಲ್ಮಾಶ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಳೋ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓ ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಡಿದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ಮುತ್ತೆ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಊಟ ಕೊಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರು, ಅನ್ನ, ಹುಳಿ, ಪಲ್ಯ, ಇಡ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇವನು ಬೀಜ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ.
ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾವಟಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವನು ಇದನ್ನ ತಿಂದು ಉಳಿದದನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ತಥಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವ್ಯಾತ್ तथापि स्वभाव्यात् ಅನವಜ್ಞಾಯತಾನ್ अनवज्ञायतान् ಕುಲ್ಮಾಶಾನ್ कुल्माषान् ಮೃತ್ಯುರ್ಹಸ್ತಾತ್ मृत्युर्हस्तात् ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ನಿಧೌ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವತಿ. प्रतिक्षिप्तो निक्षिप्तवती. ಆ ಆಟಕಿಯು ಅಗ್ರೇವ ಕುಲ್ಮಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬಭುವ, ಶೋಭನ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಗಿತ್ತು, ಲಬ್ಧ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದವಳಾಗಿದ್ಲು, ಬಭುವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೃತ್ತ ಅನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವಳಾಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಸೆದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಸಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇನೆ ಆ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ದಿನ ಉಸಿಳಿಯನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಧವು ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಭಾವ. ಗಂಡನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಟೀಕೆಗಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕ್ಷೇಮ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇಮ. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿಗೇನದು ಸಂಗ್ರಹ ಖಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹೀನಾವಧೀನಿ. ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮೂಸಂಬಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಲು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನ ಉವಾಚ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರಾಂ ರಾಜಾಸು ವೀಕ್ಷ್ಯತೆ ಸಮಾಸರ್ವೈರಾರ್ತ್ವಿಜ್ಯೈರ್ವೃಣೀತೇತಿ. ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನ ಉವಾಚ ಯದ್ಬತ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರಂ ರಾಜಾಸು ಯಕ್ಷತೆ ಸಮಾಸರ್ವೈರಾರ್ತ್ವಿಜ್ಯೈರ್ವೃಣೀತೇತಿ. ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಜಿಹಾನಃ ಉವಾಚ ಯತ್ ಬತ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರಾಂ ರಾಜಾ ಅಸೌ ಯಕ್ಷ್ಯತೆ ಸಹ ಮಾ ಸರ್ವೈಃ ಆರ್ತಿಜ್ಯೈಃ ವೃಣೀತ ಇತಿ. ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷಾಕಾಯಣ ಪ್ರಾತಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜಿಹಾನ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ನಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಜಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಬತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ನೆನ್ನೆ ಅರ್ಧ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆರಿತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಲೇ, ಇನ್ನು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ, ಒಂಟೂನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆನ್ಹಿಕನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಜಿಹಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬತ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಸ್ಯ ಲಭ್ಯ, ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ರಾಜ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ತಿಜ್ಯದಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಅದು ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಗಿನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೋ ಅಂದ ಅವನು. ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಜಾಯ ಹಂತಪತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಹ ತಸ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಜಾನನ್ ಪ್ರಾತಃ ಉಷಃಕಾಲೆ ಸಂಜಿಹಾನಃ ಶಯನಂ ನಿದ್ರಾಂ ವಾ ಪರಿತ್ಯಜನ್ ಉವಾಚ ಪತ್ನ್ಯಾಹ ಶೃಣ್ವಂತ್ಯಾಹ. ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಷಿಸ್ತಿ ತಸ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಜಾನನ್, ಅವಳ ಕರ್ಮನೇನೋ ಗಂಟು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಗಂಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಲೆ ಶೇನು ನಿದ್ರಾಂ
ನಿದ್ದೆ 4:15 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ಪಾಪ ಅವಳು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಳೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನ ಗಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೇನಿ. ಯದ್ಯದಿ ಬತ ಇತಿ ಖಿದ್ಯಮಾನ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಪಾನ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನಸ್ಯ ಸ್ತೋಕಂ ಲಭೇಮಹಿ ತದ್ಭುಕ್ತ್ವಾ ಅನ್ನಂ ಸಮರ್ಥಾಃ ಗತ್ವಾ ಲಭೇಮಹಿ ಧನಮಾತ್ರ ಧನಸ್ಯ ಅಲ್ಪಂ. ಅನ್ನಸ್ಯ ಸ್ತೋಕ, ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅನ್ನ, ಒಂದ್ 4-5 ತುತ್ತಾದ್ರೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅವನ ಸಮರ್ಥ, ನಾವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಧನ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಪವಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಚೂರು ಪಾರ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊಣಗುಡ್ತಾ ಇರೋ ಗಂಡನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವಳ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಹರೀಸಾಗಿ. ಈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನಪ್ಪ. ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಧನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೇನೆ ಗೊಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯತಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ. ಧನಲಾಭೇಚ ಕಾರಣಮಾಹ. ದುಡ್ಡಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಾಸು ನಾತಿ ದೂರೆ ಧ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್ ನಿರಾಕರಣಮೇಸ್ತು ತದಾತ್ಮಧರ್ಮಾತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.